This call is now being recorded. So, let me have a review regarding this AND gate and how can we make it or create, how can we draw the circuit using NAND, NAND plus NOT, you will get a AND gate. Yes or no? Yes, ma'am. Non-inverting gates lo ఏమని చెప్పుకున్నాం అండి and NAND and NOR are universal gate. We already know the how to draw the circuits, right? NAND, what we will do there? Two PMOS are connected in parallel and two NMOS are connected in series, and at the drain you are going to draw the output. Is and for NOR, two PMOS are connected in series and two NMOS are connected in parallel, and at the drain of the NMOS transistors you are going to withdraw your output. Okay, not is used as inverter. PMOS and NMOS are connected in series, and at the common drain you are going to draw the output, and at the gates which are connected together it will be given as input. Yes or no? So non-inverting buffer, how can we write? NOT plus NOT. See here, Q1 and Q2 are the two transistors, PMOS and NMOS. Even Q3 and Q4 are other two transistors which are PMOS and NMOS. See here, what is the circuit? Q1 Q2 combination lo unna circuit ఏంటండి? This is one NOT gate. Is it or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. NOT gate, one NOT gate. Okay, so the other one is Q3 and Q4. Q4 Q4 is also another NOT gate. another NOT gate. So what we are doing here? What we are doing here? ఏం చేస్తున్నావమ్మా? Q1 and Q2 are connected in series, which are having its out drawn at the drain terminal. This is one NOT gate, right? This drain terminal out is given as input to the other NOT gate, which is having Q3 and Q4 transistors. Okay, so దీని నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ దీనికి ఏం చేస్తాం? ఇన్పుట్ కింద ఇస్తున్నామండి. సో నాట్ ప్లస్ నాట్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఒరిజినల్ ఆపరేషన్. సో ఇక్కడ చూడండి ఏమవుతుంది, ఇన్పుట్ 0 ఇచ్చానండి. సో Q1 ఏమవుతుంది? ఇన్పుట్ 0, Q1 is Q1 will be on and Q2 will be off. Condition. Q1 on, Q2 will be off. So plus VDD ఏమవుతుంది? On కదా. So 0 ఇచ్చాను. So what it will draw towards Q1 as it is going to act as closed switch, and here at the output you will be getting 1. So this is given as input here. 1 ఇస్తున్నాను. ఇక్కడికి అవుట్పుట్ దగ్గరికి 1 వస్తుందండి. ఇక్కడ 1 వచ్చింది అంటే ఏమవుతుంది? Q3 కి 1 వెళ్తుంది, Q4 కి 1 వెళ్తుంది. సో Q3 దగ్గర ఏమవుతుంది? 1 కదా. So this will be in off state and this is in Q4 is on condition. on state. So what it will be drawn like this towards the gate terminal, and it is going to get ground. So input 0 అయితే output దగ్గర ఏం వస్తుంది? 0 నే వస్తుంది. Clear or not? Yes, ma'am. Transistors on off states. Okay, if it is for 1, what will happen? Q1 will be off. సో ప్లస్ VDD నుంచి ఏమవుతుంది? కనెక్షన్ ఏమి ఉండట్లేదు, డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది. సో హియర్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ 0. సో ఈ 1 ఎక్కడికి వెళ్తుంది? Q2 విల్ బి ఆన్. సో ఏమవుతుందండి? గ్రౌండ్ అయిపోతుంది ఇది. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి అవుట్పుట్ దగ్గర ఏమవుతుంది? ఆఫ్ కదా Q1. సో 0, ఇక్కడికి 0 వచ్చిందంటే Q3 ఈజ్ ఆన్ అండ్ Q4 ఈజ్ ఆఫ్. సో ప్లస్ VDD పాత్ ఎలా వెళ్తుంది? ఇలా వచ్చి అవుట్పుట్ దగ్గర మీకు
ఏమవుతుంది ప్లస్ VDD in the sense 1. If you are going to take a input 1, you will be getting output 1. Clear? 1. Yes, Clear ma'am. or not? సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే మీరు ఫస్ట్లీ అంటే ఓవరాల్ గా అన్ని ట్రాన్సిస్టర్ గేట్ అన్ని ట్రాన్సిస్టర్స్ తీసుకుంటే మీరు ఏం చూసినా ఏమున్నాయి PMOS NMOS ఉన్నాయండి. PMOS కి గేట్ దగ్గర 0 ఇస్తే ఏమవుతుంది ఆ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ స్టేట్ లోకి వెళ్తుంది. 1 ఇస్తే ఆఫ్ స్టేట్ లోకి వెళ్తుంది. NMOS ఏమవుతుంది 0 ఇస్తే ఆఫ్ అవుతుంది, 1 ఇస్తే ఆన్ అవుతుంది. ఇది మీకు అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఓకే, సో మీరు ఫంక్షన్ టేబుల్ డ్రా చేయాలి అంటే సో మీకు సర్క్యూట్ ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి కూడా మీకు అర్థమైంది. సో మీ ఫంక్షన్ టేబుల్ డ్రా చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఏముందో తీసుకుంటారు, అవుట్పుట్ ఏముందో తీసుకుంటారు. ఓకే, మీకు బఫర్ ఆపరేషన్ తెలిసింది కదా, ఇన్పుట్ ఏమి ఇస్తే అవుట్పుట్ అదే వస్తుంది. సో 0 ఇస్తే 0 వస్తుంది, 1 ఇస్తే 1 వస్తుంది. ఫస్ట్ యూ రైట్ డౌన్ దట్. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో చెప్తున్నానండి. సో రిమైనింగ్ యూ విల్ ప్లేస్ ద ట్రాన్సిస్టర్స్ Q1 Q2 Q3 Q4 అండ్ యూ విల్ 0 ఇస్తే ఏమవుతుంది చూసుకుంటారు. PMOS అయితే 0 ఇస్తే ఆన్ అవుతుంది, NMOS అయితే ఆఫ్ అవుతుంది, రాసుకుంటారు. అంతేనండి, వెరీ సింపుల్. క్లియర్? లెట్ వి గో విత్ AND గేట్. సి హియర్, ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను, ఇన్ బ్రీఫ్ చెప్తానని చెప్తున్నాను అంతే. A and B are 2 inputs. AB కాంబినేషన్ లో 2 inputs కాబట్టి ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయండి 2 power n, 2 power 2 equal to 4. 4 combinations. Okay, so see here, this is what your NAND gate, NAND plus NOT, you will be getting AND, right? This is what your NAND. Clear or not? కనిపిస్తుందా? కర్సర్ చూడండి అమ్మా. This part is of NAND and this is of NOT, NAND plus NOT. సో NAND నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ నాట్ కి ఇన్పుట్ కింద ఇస్తున్నాను. ఓకే, NAND నుంచి వచ్చిన అవుట్ ని నాట్ కి ఇన్పుట్ కింద ఇస్తున్నాను. సో ఇక్కడ చూడండి, యాజ్ యూజువల్లీ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ Q1 Q2 Q3 Q4. Q1 Q2 are in connected in parallel and Q3 Q4 are connected in series. Okay, సో ఇప్పుడు చెప్పండి A ఈక్వల్ టు 0 0 కాంబినేషన్. 0 0 కాంబినేషన్ కి ఏమైంది, నాండ్ గేట్ లో చూసారు కదా ఏమైంది 0. సో 0 అంటే PMOS ఏమవుతుంది ఆన్ అవుతుంది, Q1 విల్ బి ఆన్. సో అదే దేని కింద ఇంకా ఏ Q3 కి ఉంది, దిస్ ఇస్ NMOS. సో ఆఫ్, Q3 is ఆఫ్, A ఈక్వల్ టు 0 కి అయిపోయింది, B ఈక్వల్ టు 0, Q2 is in on state On and state, Q4 is Q4 off state. off. అవునా? సో 0 0 కాంబినేషన్ లో ఏం ఆన్ అయింది, Q1 ఆన్ అయింది, ఇంకొకటి Q2 ఆన్ అయింది. సో మీకు వచ్చే అవుట్పుట్ ప్లస్ VDD, ఈ రెండు క్లోజర్ స్విచ్ కింద ఉంటాయి కాబట్టి ఇలా డ్రా చేసి డ్రైన్ టెర్మినల్ దగ్గర మీకు అవుట్ అనేది వస్తుంది. అంటే ఏమొస్తుంది 1 వస్తుంది. ఈ 1 దేనికి ఇస్తున్నారు 0 0 కాంబినేషన్ లో 1 అవుట్పుట్ వచ్చింది. 1 దేనికి ఇస్తున్నారు నాట్ గేట్ కి ఇస్తున్నారండి. 1 దేనికి ఇస్తున్నారు నాట్ గేట్ కి ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ అంటే ఈ టెర్మినల్ దగ్గర 1 ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 1 ఉంది అంటే Q5 ఏమవుతుంది, Q5 ఏముంటుంది, Q5 is off and Q6 is on. Clear? Yes, madam. ఇది Q5 ఆఫ్ అవుతుంది, Q6 ఆన్ అవుతుందండి. సో ఇక్కడ 1 వచ్చింది, సో ఇది ఆఫ్ అవుతుంది కాబట్టి ఏమవుతుంది ప్లస్ VDD ఇలా డ్రా అవ్వట్లేదు, డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఓపెన్ స్విచ్ కాబట్టి. సో కిందకి రావట్లేదు, ఇక్కడ ఉన్న 1 ఏమవుతుంది ఇలా వెళ్ళి గ్రౌండ్ అయిపోతుంది. సో మీకు అవుట్పుట్ అనేది ఏమవుతుంది, అవుట్పుట్ ఈస్ లో. సో 0 0 కాంబినేషన్ కి మీకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏంటండి 0. ఒబే అయిందా లేదా ఈ సర్క్యూట్ కి? Yes, madam. సో ఇప్పుడు మీరు ఎలా రాసుకుంటారు, సో నాండ్ ఏంటో తెలుసు, నాట్ ఏంటో తెలుసు, డ్రా చేస్తారు. నాండ్ నుంచి వచ్చిన అవుట్ ని నాట్ కి ఇన్పుట్ కింద ఇస్తారు. సో మీకు ఇక్కడికి సర్క్యూట్ కనెక్షన్ ఈజీగా డ్రా చేసేస్తారు. సో ఫంక్షన్ టేబుల్ వచ్చేసరికి ఏం రాస్తారు, కాంబినేషన్స్ రాసుకుంటారు ఇన్పుట్స్. అవుట్పుట్ ఏంటి 0 0 కి, అండ్ కి ఏంటి 0 0 1 కి 0 1 0, 1 into 0 ఏంటి 0, 1 1 into 1
1. సో రిమైనింగ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఏంటనేవి రిప్రజెంట్ చేసుకుంటారు. సో ఏ ఈక్వల్ టు 0 ఇన్పుట్ ఏ ట్రాన్సిస్టర్ కి ఉందో చూసుకుంటారు. సో Q1 కు ఉంది కాబట్టి PMOS కాబట్టి అది ఏమవుతుంది, ఏ ఈక్వల్ టు 0 PMOS ఆన్. సో Q1 ఆన్, ట్రాన్సిస్టర్స్ లో ఆన్ అవుతుందో ఆఫ్ అవుతుందో రిప్రజెంట్ చేసుకుంటారు. క్లియర్? Yes, క్లియర్? madam. Clear, madam. Next, let me go with OR gate. Okay. OR gate అమ్మా. OR ఏంటండి? NOR ప్లస్ నాట్. NOR ప్లస్ No, not, not. madam. NOR plus not Not. will be your OR operation, right? Or, madam. Yes, madam. Yes, ma'am. Okay. So, ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? Anyone from section 3? ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా అండి? మీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా. సెక్షన్ 4. అమ్మా మల్లి చెట్ల నాగసాయి ఏ సెక్షనా? 6 మేడం. సెక్షన్ 6. 1860 అని రిప్రజెంట్ చేయాలి కదమ్మా. 4E2 అంటే చేంజ్ అంటే చేసుకో. పూర్తిగా అయితే అవుతలేదు, యాడ్ అవుతలేదు మేడం. ఆ ఇంటి పేరు తీసేసేయండి. నాగసాయి అంటే ఇంటి పేరు సరిపోతుంది తీసి కదా. యాడ్ చేయడం. మార్చుకోండి మరి, వేరే అదే సెక్షన్ మేడం. వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా 4E2 అంటే. అదే మేడం. అదే మేడం. F4 మనోజ్. సెక్షన్ 3 మనోజ్. చెప్తారా అండి మీరు? మనోజ్ కుమార్. Yes, ma'am. Hello, ma'am. చెప్పండి అమ్మా. ఎస్ ఇట్స్ ఆడిబుల్. ఆర్ ఆపరేషన్ చెప్పండి. మీకు ఏమర్థమైందో చెప్పండి. AB ఫస్ట్ 0 తీసుకున్నప్పుడు మ్యామ్ ఏంటండి? AB 0 తీసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ ఎస్ గో హెడ్. Q1 ఏమో 0 అవుతుంది మేడం. Q2 ఏమో 1 అవుతుంది మేడం. ఎందుకు Q1 0 అవుతుంది? Q1 0 ఎక్కడ అవుతుంది? ట్రాన్సిస్టర్స్ కదమ్మా. NMOS కాబట్టి ట్రాన్సిస్టర్ NMOS కాబట్టి PMOS కాబట్టి NMOS అయితే ఇన్వర్టర్ ఉండదు కాబట్టి డైరెక్ట్ వెళ్తుంది మేడం. PMOS కి అయితే ఇన్వర్టర్ ఉండడం వల్ల 0 ఇస్తే 1 అవుతుంది మేడం. అది మీ రిప్రజెంటేషన్ కి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చెప్పాము. ఓకే, VGS will be low. ఓకే చెప్పండి, ఏమర్థమైందో చెప్పండి. Q1 ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? A ఈక్వల్ టు 0 ఇస్తే NMOS కాబట్టి 0 అవుతుంది మేడం. 0 అవుతుంది అంటే ఓపెన్ స్విచ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆఫ్ అవుతుంది మేడం. Q2 ఏమవుతుంది? Q2 క్లోజ్డ్ ఆన్ అవుతుంది మేడం. Q2 ఆన్ అవుతుంది. ఆన్ కండిషన్. ఆన్ అవ్వడం వల్ల ప్లస్ VDD ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? Q2 and transfer to Q3. Q3 కి వెళ్ళి డైరెక్ట్ Q3 is B also equal to 0 ఆన్ అవడం వల్ల డైరెక్ట్ on condition.
బి ఈక్వల్ టు 0 వల్ల ఏమవుతుంది? 0 ఇస్తున్నాం కాబట్టి Q3 అనేది క్లోజ్ సర్క్యూట్ అవుతుంది మేడం. Q3 అనేది ఆన్ కండిషన్ లో వస్తుంది మేడం. హేమంత్ కుమార్, లెట్ us స్పీక్ మనోజ్ కుమార్. ఓకే, మీకు అర్థమైందని నాకు అర్థమైందండి. మాట్లాడుతున్నాడు కదా, మాట్లాడినిద్దాం. ఓకే, చెప్పమ్మా మనోజ్. బి ఈక్వల్ టు 0. సో ఏం ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అయింది, ఏదో ఆఫ్ అయింది? బి ఈక్వల్ టు 0 వల్ల Q3 ఆన్ అవుతుంది మేడం. Q3 మేడం Q3 ఆన్ ఆన్ అవుతుంది. అవుతుంది. Q4 మళ్ళీ Q6 ఆన్ అవుతాడు. Q4 ఆఫ్ Q4 ఆఫ్ అవుతుంది. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీకు Q5 ఈ కూడా టర్మినల్ నేను చూపిస్తున్నాను కదా, ఆ టర్మినల్ దగ్గర నేను చూపిస్తున్నాను కదండి, ఆ టర్మినల్ దగ్గర అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి. Q2 ఆన్ అయింది అంటున్నారు, Q3 కూడా ఆన్ అయింది అంటున్నారు, Q1 Q4 ఆఫ్ అయింది ఆన్ అంటున్నారు. అవుతుంది. ఇక్కడికి అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది? ఎస్ మేడం 0. అక్కడికి అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది? 1 వస్తుంది 0-0 కాంబినేషన్, నార్ ఆపరేషన్. Q1 Q2 Q3 Q4 అనేవి ఏమవుతాయి? ఇవన్నీ కూడా నార్ లో ఉన్నాయి. సో చెప్పండి, 0-0 నార్ ఆపరేషన్. ఎస్ మేడం ఇక్కడికి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 0 Q2 1 వస్తుంది మేడం. Z దగ్గరికి కాదండి, ఇక్కడికి నార్ ఆపరేషన్ కదా, ఇక్కడికి ఏమొస్తుంది? ఈ పాయింట్ దగ్గరికి ఏమొస్తుంది? ఈ రెండు ఆఫ్ అవుతున్నాయి, ఓపెన్ సర్క్యూట్ లో ఉన్నాయి, ఈ రెండు క్లోజ్ అయినాయి. ప్లస్ VDD నుంచి పాత్ ఎలా ఉంటుంది? Q2 Q3 క్లోజ్డ్. సో ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడికి ఏమొస్తుంది? అది కూడా 0 వస్తుంది మేడం. అక్కడికి 0 వస్తుందా? ఓకే, సో ఇక్కడికి 0 వస్తుంది అనుకున్నాం. ఓకే, 0 ప్లస్ ఇది నాట్ గేట్ అండి. 0 నాట్ గేట్ కి 0 ఇన్పుట్ ఇస్తే ఏమవుతుంది అవుట్పుట్? 1 వస్తుంది మేడం. మరి ఇక్కడ 0-0 ఆపరేషన్, ఆర్ ఆపరేషన్ చేస్తే 1 వచ్చిందా అండి? అంటే మీరు సర్క్యూట్ లో 1 వస్తుందని No, చెప్తున్నారు. 0-0 చేస్తే 1 వచ్చిందా అండి ఆర్ ఆపరేషన్? నో మేడం. నో మేడం, Q2 Q3 ఆఫ్ అవుతాయి మేడం. Q1 Q2 Q4 Q3 Q3 ఆన్ అవుతాయి మేడం. ఆన్ అవుతాయి. ఆ టర్మినల్ దగ్గర మీకు నార్ అవుట్ ఎక్కడ తీసుకుంటామో అక్కడ అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది? 4H5 Q1 Q4 గ్రౌండ్ పోతాయి మేడం. దానివల్ల మేడం 4H5 ఎంత వస్తుందండి అక్కడ అవుట్పుట్? Z దగ్గర కాదు, అక్కడ కామన్ గా డ్రైన్ తీసుకున్నాం కదా నార్ దగ్గర. ఎంత వస్తుంది 0-0 కాంబినేషన్ లో? నిత్య 422, నిత్య 422. నాట్ గేట్ కి వెళ్ళడం వల్ల 1 వస్తుంది. ఆర్ యు దేర్? ఎస్ మ్యామ్. చెప్పండి, ఎంత వస్తుందండి? Q4 దగ్గర మ్యామ్. Q4 దగ్గర కాదమ్మా, ఇప్పుడు వరకు ఏం వింటున్నారు? మిమ్మల్ని అడగట్లేదని మీరు అసలు వినట్లేదా? నార్ అవుట్పుట్ ఎక్కడ డ్రా చేస్తారండి? ఇప్పుడున్న సర్క్యూట్ లో నార్ ఆపరేషన్ లో ఏ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? నాట్ అండ్ ఆర్ మ్యామ్. నాట్ అండ్ ఆర్ కాదమ్మా, ఏ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉంటున్నాయి నార్ ఆపరేషన్ కి వచ్చేసరికి?
P and N, ma'am. అక్కడ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఎన్ని ట్రాన్సిస్టర్స్ కనిపిస్తున్నాయి మీకు? PMOS అండ్ NMOS ట్రాన్సిస్టర్స్ కలిపి ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి మీకు సర్క్యూట్ లో? 6, ma'am. 6 లో ఏ ట్రాన్సిస్టర్స్ నార్ ఆపరేషన్ కి నార్ సర్క్యూట్ లో ఉన్నాయి చెప్పండి. Q1, Q4, Q6, ma'am. Q1, Q4, Q6. Q6 కూడా నార్కి వెళ్తుందా అండి? ఇంకా సెక్షన్ 3 4G8 4G8 Yes, ma'am. Hello. అటెండెన్స్ తీసుకోవట్లేదు. క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పండి. ఎస్ ఆన్సర్. Q1, Question ఒకసారి repeat చేయండి. Q1, Q3, Q4 నార్త్ నువ్వే వస్తాయి మేడం. చెప్పాలమ్మా. అంటే Q6 నార్త్ వస్తాయి మేడం. అంటే సరిగ్గా వినపలేదు మ్యామ్. క్వశ్చన్ ఒకసారి చెప్పు. సరిగ్గా వినిపించలేదు. ఇప్పటి వరకు వినలేదా వినిపించలేదా? వినబడుతుంది మ్యామ్. అంటే ఆ పాయింట్ క్వశ్చన్ సరిగ్గా ఈ ప్రెసెంట్ ఆర్ గేట్ లో నార్ సర్క్యూట్ ఏది? ఆ నార్ సర్క్యూట్ లోకి ఏ ఏ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉన్నాయి చెప్పు. ఆ సర్క్యూట్ లో Q1, Q4, Q6 ఇప్పుడు చూపించే ఆర్ గేట్ లో నార్ ఆపరేషన్ లో ఉన్న సర్క్యూట్ లో ఏ ఏ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉన్నాయి? ఆ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఏంటి చెప్పండి. PMOS ట్రాన్సిస్టర్స్ మ్యామ్. Q2, Q3, Q5. ఏంటండి? Q2, Q3, Q5 ట్రాన్సిస్టర్స్. Q5 ట్రాన్సిస్టర్స్. స్పీక్ అవుట్ లౌడ్లీ. Q1, sorry ma'am, Q3, అదే Q5, Q2 ట్రాన్సిస్టర్స్ అనుకున్నాము. Q1 వినిపించిందండి, Q3 వినిపించింది, Q5 వినిపించింది. ఇంకా Q1 కాదు మ్యామ్, Q2. సెక్షన్ 4D7 4D7 సెక్షన్ 4 అండి. అది సెక్షన్ 5 whoever it might be. 4D7 18(6)Q 4D7 18(6)Q 4E0 19B2 413 19B2 413 No? So what you are all doing? Yamuna and Kirti, thanks for your response in the chat box. So what are the transistors you are having in NOR? See, Q1, millions and say this is a NOR operation. Two PMOS are connected in series and two NMOS are connected in parallel. What are the transistors? Q1, Q4, Q3, Q2. These are the transistors that will be coming under NOR operation. This NOR OR gate circuit, this will be your NOR gate operation and this is your NOT operation. Try to concentrate and try to listen the class. It's not for our purpose, it's for your knowledge purpose only. Okay, so this is what your OR gate.
and the operation as usual. See here. So ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, ఇన్పుట్స్ అవుట్పుట్స్ డ్రా చేసుకుంటాము, రాసుకుంటాము. ట్రాన్సిస్టర్స్ ఏంటనేది నోట్ చేసుకుంటాము. ఆ ట్రాన్సిస్టర్ ఆపరేషన్ మనకి ఇప్పుడు Q1 అనేది తీసుకున్నాను అనుకోండి. Q1 ఇక్కడ NMOS అయింది. Q1 కి A = 0, B = 0 లో A = 0 అనేది Q1 కి ఇన్పుట్ అవుతుంది గేట్ దగ్గర. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, NMOS ఆన్ అవుతుందో ఆఫ్ అవుతుందో చూసుకుని రాసుకుంటాం అంతే. దాట్స్ వాట్. Still you will be having a doubt at this point what I am going to get at this end. If you are having doubt means do one thing. AB inputs Q1, Q2, Q3, Q4, these are coming under NOR operation, right? So NOR output ఏమవుతుంది 0-0 combination లో 1 అవుతుంది. అంటే మీకు ఇక్కడికి వచ్చేది ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది. నాట్ గేట్ ఇన్పుట్ ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది. అంటే అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది 1 ma'am. 0 అంటే Zero ma'am. Q4 వరకు ఉన్నది మీకు మీరు గుర్తు పెట్టుకోవడానికి సింపుల్ గా లాజిక్ చెప్తున్నానండి. 4 ట్రాన్సిస్టర్స్ వరకు ఉన్నది ఏంటండి ఇక్కడ నార్ ఆపరేషన్. Q5 Q6 ఏంటి నాట్ ఆపరేషన్. సో ఇక్కడికి 1 వస్తుంది అంటే ఏమవుతుంది Q5 PMOS ఆఫ్ అవుతుంది. ఆఫ్ అవుతుంది మేడం. Q6 ఏమవుతుంది ఆన్ అవుతుంది. ఆన్ అవుతుంది That's మేడం. what. అంతే కదా. 1-1 తీసుకున్నారు అనుకోండి, 1-1 కి నార్ ఆపరేషన్ ఏంటి 1-1 అంటే జీరో జీరో. మేడం. అంటే ఈ టెర్మినల్ దగ్గర మీకు 0 అవుతుంది. ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైపోతుంది రైట్. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏంటనేది కన్ఫ్యూజ్ అయితే మనోజ్ లిజన్ క్లియర్లీ. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నార్ ఆపరేషన్ కాబట్టి 1-1 కి అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది. Zero. అవునా? మీకు ఏంటి అనేది ఆన్ ఆఫ్ లో ఎలా డ్రా అవుతుంది అనేది అంటే అంత కన్ఫ్యూజ్ అయితే గనుక సింపుల్ గా అవుట్పుట్ ఏమవుతుందండి 0 అవుతుంది ఇక్కడికి. బికాస్ 1-1 కాంబినేషన్ నార్ అవుట్పుట్ ఇస్ 0. సో 0 అనేది ఇన్పుట్ కింద ఇస్తే ఏమవుతుంది నాట్ కి అవుట్పుట్ 1 వస్తుంది. Q5 0 on ఇచ్చాను అవుతుంది కాబట్టి మేడం. One PMOS man. Q5 On అవుతుంది ఏమవుతుంది ఆన్ అవుతుంది. On అవుతుంది Q6 మేడం. ఆఫ్ అవుతుంది. కనిపిస్తుందా? ఆఫ్ అవుతుంది మేడం. Yes, ma'am. Clear? Yes ma'am. Okay. So next let me go with the fan in. Fan in అనేది మీకు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే మనం స్టార్టింగ్ లో చెప్పుకున్నాం కదా ఎలక్ట్రికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి ఉంటాయని. బిఫోర్ దట్ లెట్ వి హ్యావ్ ఏ వ్యూ రిగార్డింగ్ NAND వర్సెస్ NOR. ఇప్పుడు NAND చూసారు, NOR చూసారు, అవునా? సో NAND పెర్ఫార్మెన్స్ వేరేగా ఉంటుంది, NOR Yes, ma'am. పెర్ఫార్మెన్స్ వేరేగా ఉంటుంది. ఇజ్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో NAND NOR ఈ రెండు తీసుకుంటే ఏది మీకు మంచిగా పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది, ఏది ఫాస్టర్ గా ఉంటుంది? ఎనీ గెస్సింగ్? ఎనీవన్ ఎనీ గెస్? Okay, so always remember that they are not performing identically. They will be have different performances, NAND and NOR. When you go with NAND versus NOR, normally in N channel transistor you will be having lower on resistance. N channel transistor you will be having lower on resistance. When you are going to compare with the P channel transistor, N channel will be having lower on resistance. So if you are going to take N channel transistors that are connected in series, N channel transistors connected in series means అంటే దేనికంటే చెప్తున్నాను, NAND కి చెప్తున్నాను. NAND లో ఎలా ఉంటాయి, సిరీస్ లో కనెక్షన్స్ ఉంటాయి కదా. N ఛానల్ కి ఏమవుతుంది ఆన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది P ఛానల్ ట్రాన్సిస్టర్ కన్నా. అంటే PMOS కన్నా NMOS కి లోవర్ ఆన్ రెసిస్టెన్స్. When these N channel transistors are connected in series, you will be having lower on resistance. Lower on resistance when they are connected in series. Okay, so మళ్ళీ సిరీస్ కనెక్షన్ PMOS ఎక్కడ చూస్తాం,
నార్ లో చూస్తాం. నార్ లో ఏమవుతుంది, PMOS transistors are connected in series. Okay, PMOS transistors are connected in series. So when you are going to compare the transistors, n channel transistors connected in series and p channel transistors connected in series, you will be having lower on resistance for n channel transistors. అవి ఒకటి అవ్వచ్చు, అవి రెండు అవ్వచ్చు, more than 2, n number of transistors, whatever it might be. Okay, so lower on resistance ఉందంటే ఏమవుతుందండి, లోవర్ ఆన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది అంటే ఏమవుతుంది, ఏమవుతుంది, suppose if you are going to take out 2 category of students, one is active students, second one dull students. అంటే క్లాస్ లో ఏదో ఉన్నాంలే అనుకునే వాళ్ళు, అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఓకే యాక్టివ్ గా ఉన్నారండి పర్వాలేదు, ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చానంటే ఫాస్ట్ గా రెస్పాండ్ అవుతారు అనుకున్న వాళ్ళు. సో ఈ 2 కేటగిరీస్ ఉన్నారు అనుకుందాం. ఓకేనా, అంటే మనం ఏదైనా ఇన్పుట్ ఇస్తే ఈజీగా గ్రాస్ప్ చేసే వాళ్ళు ఒకళ్ళు, ఒకటి చెప్పిన బురకెక్కించుకోలేని వాళ్ళు ఒకళ్ళు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎవరికైతే మనం ఇన్పుట్ ఇస్తే ఈజీగా గ్రాస్ప్ చేస్తారో అదేమవుతుంది, మైండ్ షార్ప్ గా పనిచేస్తుంది. అంటే ఏమవుతుంది, ఇచ్చిన చిన్న ఇన్పుట్ తోటే యాక్టివ్ గా వర్క్ చేస్తారు. ఓకే, సెకండ్ వన్స్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ దిస్ అంత పెద్దగా ఇంపాక్ట్ ఉండదు. సో అప్పుడు ఏమనుకోవచ్చు, లోవర్ ఆన్ రెసిస్టెన్స్ ఎవరికి ఉన్నట్టు, యాక్టివ్ గా ఉన్న వాళ్ళకి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగి దానికి హింట్ ఇచ్చాను అనుకో, ఎవరు ఫాస్ట్ గా రెస్పాండ్ అవుతారండి, ఈ 2 కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ లో. అంటే మీరు ఏ కేటగిరీకి వెళ్తారో మీకే వదిలేస్తున్నాను, చెప్పండి ఎవరు ఫాస్ట్ గా రెస్పాన్స్ ఇస్తారు. నెంబర్ 2 మ్యామ్. యాక్టివ్ స్టూడెంట్స్ మ్యామ్. యాక్టివ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్పుట్ నేను అంటే ఒక హింట్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, వాళ్ళు ఆ హింట్ ద్వారా చేసుకుంటూ వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు, ఈజీగా రెస్పాండ్ అవుతారు. అవునా, సో ఈ 2 కేటగిరీ స్టూడెంట్లు ఎవరు ఫాస్ట్ గా రెస్పాండ్ అవుతారండి, యాక్టివ్ స్టూడెంట్స్. అంటే లోవర్ ఆన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటే ఫాస్ట్ గా వర్క్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు లోవర్ ఆన్ రెసిస్టెన్స్ దేనికి ఉంది, PMOS ఎన్మోసా, NMOS ఏం చెప్పుకున్నామ్మా, NMOS transistors which are connected in series will be having lower on resistance. When you are going to compare with the PMOS, NMOS transistors which are connected in series will be having very low on resistance. Okay, so when you compare with NAND versus NOR, ఏమవుతుందండి, n ఛానల్ ట్రాన్సిస్టర్స్ సిరీస్ లో ఎందులో ఉంటాయి, నార్లో. సిరీస్ కనెక్షన్ లో NMOS ట్రాన్సిస్టర్స్ ఎందులో ఉంటాయి, నాండ్ లో ఉంటాయి. సో నార్ లో ఏముంటాయి, p ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉంటాయి సిరీస్ లో. సో finally as a result we will be having NAND gate which uses a particular number of n-type channel resistors in series will be generally faster in performance when compared to NOR gate. Okay, NAND versus NOR తీసుకుంటే NAND performance fast గా ఉంటుంది. ఎందుకనేది అర్థమైందా, క్లియర్. NAND NOR ఈ రెండు ఇచ్చి బిట్స్, ఈ రెండిట్లో ఏది నీకు బెటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది అంటే మీరు ఈజీగా NAND పిక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో లెట్ వి గో విత్ అదర్ పారామీటర్, ఫ్యాన్ ఇన్ అండి. ఫ్యాన్ ఇన్ అంటే ఏంటంటే ఓవరాల్ గా మనం ఒక గేట్ తీసుకున్నామంటే ఆ గేట్ లో నంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్
మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ మనం ఒక గేట్ కి ఎంత వరకు ఆ పర్టికులర్ లాజిక్ ఫ్యామిలీలో ఇవ్వగలం అనేది ఫ్యానిన్ అంటాం. ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ that a gate can have in a particular logic family is nothing but the fan-in of that logic family. Fan-in of that logic family. Okay. So maximum fan-in అనేది NOR కి వచ్చి 4 అండి, అంటే 4 ఇన్పుట్స్. అదే NAND కి అయితే 6 ఇన్పుట్స్ అండి. NOR కి వచ్చి 4, NAND కి వచ్చి 6 inputs. Okay, is it clear? So, and the other point is that whenever you are going to take out additive on resistance, series transistors ki em cheppam ippudu on resistance untundi, adi n channel aithe lower on resistance untundi, p channel to compare cheskunta ani cheptunnam. సో ఎడిటివ్ ఆన్ రెసిస్టెన్స్ సిరీస్ ట్రాన్సిస్టర్స్ కి ఏవైతే మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటామో దట్ విల్ లిమిట్ ద ఫ్యానింగ్ ఆఫ్ CMOS gates. Means if I am going to consider particular number of series transistors and going to consider its on resistance, the fan-in in the sense the number of inputs that I am going to give to a particular gate will be limited. Okay. That's why you will be having for NOT gates it is 4 and for NAND gates it is 6. Okay. If you want to increase the fan-in means you need to increase the series transistor. If you want to increase the fan-in, you need to increase the series transistor size. Okay. A size eppudu increase avutundandi. Transistor size eppudu increase avutundante మనం దానికి ఉన్న రెసిస్టెన్స్ ని రెడ్యూస్ చేసినప్పుడు ద సైజ్ ఆఫ్ ద సిరీస్ ట్రాన్సిస్టర్ విల్ బి ఇంక్రీజ్. బట్ యాక్చువల్ గా అవి ప్రాక్టికల్ గా అయితే వర్కౌట్ అవ్వదండి. ఓకే, రెసిస్టెన్స్ రెడ్యూస్ చేయడం వల్ల మనం సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనేది ప్రాక్టికల్ గా అయితే వర్కౌట్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఏం చేస్తామంటే గేట్స్ కి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలి అనుకున్నాము అనుకోండి, అంటే ఇప్పుడు చూడండి మాక్సిమం ఎంత అండి, NOR కి 4, NAND కి 6, వీటికన్నా ఎక్కువ ఇవ్వాలి ఉన్న పర్టికులర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ తోటే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ అనేది నాకు కావాలి అంటే ఏం చేస్తామంటే we will go with cascading process. What? We will go with a cascading process. Cascading అంటే ఏం చేస్తాము? Cascading అంటే ఏం చేస్తాము? ఏం చేస్తామండి? ఒక దాని అవుట్పుట్ ని ఇంకొక దానికి ఇన్పుట్ కింద ఇస్తామండి, అంతేనా? చెప్పండి. క్యాస్కేడింగ్ అంటే ఏంటమ్మా? ఎస్, చెప్పండి. What do you mean by the term cascading? Anyone? Elise? What you will do? Cascading means కంబైన్ చేస్తామండి we are going to add, Recycle. combine. We are going to add particular number of devices, right? Yes ma'am. Particular number of devices you are going to add, or particular number of components. So here what we will be doing is that, suppose see with this, sorry, ఎన్ని ఉన్నాయండి గేట్స్?
ఎన్ని గేట్స్ ఉన్నాయి? ఎన్ని గేట్స్ ఉన్నాయి? 2 ma'am. 3 గేట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో ఈ 3 గేట్స్ లో ఏంటంటే నేను ఏం తీసుకున్నాను? మాక్సిమం మనం ఏం చెప్పుకున్నామండి? నార్ కి ఎన్ని గేట్స్ ఉంటాయి? ఫ్యాన్ ఇన్ 4. నాండ్ కి 6 ma'am. 6 వరకు ఉంటాయి అన్నాం. ఓకే, అది అలా ఉంచండి. ఇప్పుడు నేను 4 ఇన్పుట్ నాండ్ తీసుకున్నానండి. 4 ఇన్పుట్ నాండ్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ 4 ఇన్పుట్ నాండే తీసుకున్నాను. ఓకేనా? సో నాకు ఫ్యాన్ ఇన్ నార్మల్ గా నాండ్ కి ఎంత అని చెప్పాను? 6 అని చెప్పానండి. చూడండి, ఫ్యాన్ ఇన్ ఎంత? నాండ్ కి 6, నార్ కి మేడం 4 4. మేడం. సో ఇప్పుడు నేను ఉన్న ఫ్యాన్ ఇన్ అంటే నాకు ఉన్న ఫ్యాన్ ఇన్ కన్నా ఎక్కువ నాకు కావాలి అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం? ద గేట్స్ విత్ పర్టికులర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ విల్ బి increased by giving fewer inputs by cascading the gates. Okay, so here I am going to have cascading process. 4 input NAND తీసుకున్నాను, అలాగే ఇంకొక 4 input NAND తీసుకున్నాను. ఈ రెండింటిని కూడా ఏం చేస్తున్నాను? OR గేట్ తో క్యాస్కేడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకేనా? సో ఓవరాల్ గా ఎన్ని ఇన్పుట్స్ వస్తున్నట్టు? 8 ma'am. 8 input CMOS NAND gate. Clear or not? Yes, Suppose Yes మేడం. సపోజ్ నేను దీన్ని ఆర్ ఆపరేషన్ కాకుండా నాండ్ తో నార్ ఆపరేషన్ తో చేయాలనుకుంటే ఏం చేయొచ్చండి? సేమ్ అవుతుంది. అంటే నంబర్ ఆఫ్ గేట్స్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. ఇస్ ఇట్? Yes. Whatever the gates that I am going to use in series will be increased. Okay, clear? సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ? 2 NAND gates with 4 input NAND. సో 4 input NAND gates తీసుకున్నాను, అవి నార్ ఆపరేషన్ చేశాను. మళ్ళీ ఇన్వర్ట్ చేస్తే వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది? 8 input CMOS NAND gate. ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ అదండి. క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఓకే, సో ఇందులోనే మీకు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరా? వాట్ someone is ఫ్యాన్ speaking? ఇన్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరా మేడం? మీ వాయిస్ నాకు రీచ్ అవ్వట్లేదు. మేడం ఫ్యాన్ ఇన్ మళ్ళీ చెప్పమంటుంది మ్యామ్. క్యాస్కేడింగ్ చెప్పమంటున్నారా? ఫ్యాన్ ఇన్ మ్యామ్. సైన్ ఇన్? ఫ్యాన్ ఇన్. ఫ్యాన్ ఇన్. ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, ఓవరాల్ గా మనం ఫ్యాన్ ఇన్ డెఫినేషన్ ఏం చెప్పుకున్నామండి? ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ దట్ ఏ గేట్ కెన్ have in particular family, in particular logic family is nothing but fan in of the logic family. So number of inputs మనం ఒక గేట్ కి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఇస్తామో దాన్ని ఏమని చెప్తాము? పర్టికులర్ లాజిక్ ఫ్యామిలీలోనేనండి. అది ఒకటి ఒక చోట ఇంకొకటి తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక లాజిక్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించింది కాదు అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే డిఫర్ అయిపోతుంది. పర్టికులర్ లాజిక్ ఫ్యామిలీ అన్నప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఒక గేట్ కి ఎన్నైతే ఇస్తామో అది లాజిక్ ఫ్యామిలీ యొక్క ఫ్యాన్ ఇన్ అని చెప్తామండి. ఓకే, అది మెయిన్లీ దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుందంటే అడిటివ్ ఆన్ రెసిస్టెన్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. సపోజ్ సిరీస్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అనేది మనం తీసుకుని దాని అడిటివ్ ఆన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది కన్సిడర్ చేసుకుంటే CMOS గేట్ యొక్క ఫ్యాన్ ఇన్ అనేది పర్టికులర్ గా లిమిట్ అయి ఉంటుంది అడిటివ్ ఆన్ రెసిస్టెన్స్ బేస్ చేసి. సో టిపికల్ గా ఏంటంటే మనకి ఫ్యాన్ ఇన్ నాట్ గేట్ కి 4 అండి. మాక్సిమం ఫ్యాన్ ఇన్ ఈస్ 4 ఫర్ నార్ గేట్ సారీ, అండ్ ఇట్ ఈస్ 6 ఫర్ NAND గేట్. ఓకే, ఈ ఫిక్స్డ్ అండి. సో టిపికల్ గా చెప్పాలి అంటే, సో సపోజ్ నేను ఫ్యాన్ ఇన్ అనేది ఇంక్రీజ్ చెయ్యాలి అంటే ట్రాన్సిస్టర్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఆ ట్రాన్సిస్టర్ సైజ్ ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే మీరు రెసిస్టెన్స్ ని రెడ్యూస్ చేసినప్పుడు ట్రాన్సిస్టర్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ నేను ఒక ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకున్నాను, NMOS ట్రాన్సిస్టర్ కానీ PMOS ట్రాన్సిస్టర్ కానీ తీసుకున్నాను. దాంట్లో ఉన్న డ్రైన్ అండ్
సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేసాక దాన్ని మీరు మార్చగలరా? No, దాన్ని ma'am. మీరు మార్చగలరా? No, ma'am. చెప్పండి. కెన్ యూ చేంజ్ ఆర్ నాట్? ఒకటి సపోజ్ ఒక ఐటమ్ అనేది ప్రిపేర్ చేశారండి, మీరు ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసి చేసేసారు, ఓకేనా? దానికంటూ ఒక స్ట్రక్చర్ ఇచ్చారు. సపోజ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ లో ఏదో ఒకటి అనుకోండి, స్వీట్ గానే అది ఒక రౌండ్ గా చేశారండి. సో ప్రిపరేషన్ అయిపోయింది, అంతా ఓవర్. సో మీరు దాన్ని డిస్ప్లే చేసేసారు. సో చేసిన తర్వాత దాని సైజు మీరు మార్చాలి అంటే ఓవరాల్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ అయిపోయింది, ఫ్రైయింగ్ అయిపోయింది, ఓవరాల్ తీసేశారు, డిస్ప్లే చేసేసారు. ఇప్పుడు నేను దాని షేప్ మార్చాలి అనుకుంటున్నాను, మార్చగలమా? నో మ్యామ్. No, ma'am. సపోజ్ గులాబ్ జామ్ ఉందనుకోండి, లేకపోతే ఇంకొక ఐటమ్ జాంగ్రీయో ఏదో ఉంది. సో నేను అదే అంతా మేక్ చేశాను. సో అదే ఇంగ్రీడియంట్ తో నాకు రౌండ్ గా వద్దు, ఓవెల్ షేప్ లో కావాలి, నాకు రెక్టాంగిల్ షేప్ లో కావాలి అంటే చేయగలరా అండి? No, ma'am. చేస్తాం మేడం, కట్ చేసాని కాదు, ఓవరాల్ అదే స్ట్రక్చర్ అలాగే ఉండాలి. చేయగలరా? No, ma'am. No, madam. యు కాంట్, No, రైట్? ma'am. సో వన్స్ మామూలుగా మనం చేసే ఐటమ్స్ కి అలా ఉంటుంది. సో ఇవి కాంపోనెంట్స్ అండి. గేట్ అనేది, ట్రాన్సిస్టర్ అనేది పర్టికులర్ రెసిస్టెన్స్ తో నేను మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేస్తున్నాను. చేసేసాక దాని సైజ్ అనేది మార్చాలి, ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ ఇచ్చేయగలమా? రెసిస్టెన్స్ రెడ్యూస్ చేసి మళ్ళీ ఇంకొక కాంపోనెంట్ అనేది మళ్ళీ మీరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి. సో ఇన్ ప్రాక్టికల్ గా అది వర్కౌట్ అవ్వదు. ఓకే, సో పర్టికులర్ నెంబర్ ఆఫ్ గేట్స్ అనేది తీసుకుంటే దానికి ఇన్పుట్స్ పెంచుకోవాలి అనుకున్నాను. నాకు ఇప్పుడు నాండ్ అనేది 6 ఫ్యాన్ ఇన్ 6 అయిందండి, అలాగే నార్ కి ఫ్యాన్ ఇన్ 4 అయింది. ఇప్పుడు నాకు ఇన్పుట్స్ అంటే మీరు 4 ఇన్పుట్ నాండ్ గేట్ చూసారు, 6 ఇన్పుట్ నాండ్ గేట్ చూసారు, 8 ఇన్పుట్ నాండ్ గేట్ కూడా ఉంది. సో ఇప్పుడు 8 ఇన్పుట్ నాండ్ గేట్ తీసుకుంటే నాకు మాక్సిమం ఫ్యాన్ ఇన్ 6 ఉంది కదా నాండ్ కి. నాండ్ కి 6 ఉన్నప్పుడు 8 ఎలా చేసుకోగలను? చెయ్యాలి అంటే ఏం చేయాలి? క్యాస్కేడింగ్ చేసుకోవాలి. క్యాస్కేడింగ్ చేసుకోవాలంటే 2 నాండ్ గేట్స్ తీసుకొని ఒక నార్ గేట్ ఆర్ గేట్ తీసుకుని నేను క్యాస్కేడింగ్ చేసుకున్నాను. సో దట్ ఈస్ హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ 8 ఇన్పుట్ CMOS నాండ్ గేట్. క్లియర్? Yes, ma'am. అర్థమైందా? Yes, ఓకే, ma'am. Yes, ma'am. ఓకే. Yes, ma'am. So and in the same way you will be having combinations and or invert, or and invert, ఏంటండి? and or invert CMOS, and or invert, or and invert గేట్స్ అనేవి ఉంటాయండి. సో ఈ క్యాస్కేడింగ్ ప్రాసెస్ లోనే మీకు మామూలుగా ఎలా ఉంటది అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాము. జస్ట్ ఇది వచ్చి 2 వైడ్ 2 ఇన్పుట్ and or invert, and or input. ఓకే, ఒకసారి కనిపిస్తుందా? ఓకే, Yes, ma'am. సో ma'am. ఓవరాల్ ఏంటమ్మా, అనిపిస్తుంది మ్యామ్. 4 ఇన్పుట్స్ ఉంటాయండి ఓవరాల్ గా. ABCD ఒక అవుట్పుట్ ఉంటుంది. జస్ట్ మామూలుగా సర్క్యూట్ అయితే చూడండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ 2 వైడ్ 2 ఇన్పుట్ AOI గేట్ అంటామండి. 2 వైడ్ 2 ఇన్పుట్ and or invert. This is what your circuit. You will be having, see here, ఒకసారి సర్క్యూట్ కనెక్షన్ చెప్పేస్తున్నాను. సో 2 PMOS ట్రాన్సిస్టర్స్ ఏం చేస్తాం అంటే ప్యారలల్ గా కనెక్ట్ చేసుకుంటాను. అగైన్ ఐ హ్యావ్ అదర్ 2 PMOS ట్రాన్సిస్టర్స్ విచ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ parallel. ఓకే, సో ఓవరాల్ గా 4 PMOS ట్రాన్సిస్టర్స్ అండి. పైన 2 ప్యారలల్ గా ఉంటాయి, కింద 2 కూడా ప్యారలల్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? So see here, and again totally we have ఎన్ని ఇన్పుట్స్ అండి? 4 ఇన్పుట్స్ కదా, ఎస్ మ్యామ్. అవునా కదా? సో మనకి 4 PMOS 4 NMOS ఉంటాయి. సో ఇక్కడ చూడండి, I have
two NMOS transistors which are connected in series, and two NMOS transistors those are connected in series to the terminal which I had taken drain in common and out. ఇది అవుట్పుట్. ఈ పార్ట్ కి నేను 2 NMOS సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేసుకున్నాను, ఇవి కూడా సిరీస్ లోనే కనెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, ఇందులో మీరు అండ్ లో ఆర్లు ఎత్తుక్కోకండి. సర్క్యూట్ ఈజీగా ఎలా రిమెంబర్ చేసుకోవాలనేది చూడండి. ఓకే, సో నౌ సీ హియర్, ఏ అనేది ఇన్పుట్, బిసిడి ఇవి కూడా ఇన్పుట్స్ ఏనండి. సో ఏ అనే ఇన్పుట్ ఒక PMOS కి ఒక NMOS కి వెళ్ళాలి. ఓకే, ఒక PMOS కి ఇచ్చుకున్నాను, అలాగే ఒక NMOS కి ఇచ్చుకున్నాను. Q2 అండ్ Q1 అండ్ Q2 కి ఇచ్చుకున్నానండి. బి అనేది నెక్స్ట్ ఆ పైన ఏదైతే ప్యారల్ గా కనెక్ట్ చేశానో దాంట్లో చూడండి, Q4 కి ఇచ్చాను, ఇంకొకటి Q4 కి ఇచ్చి ఇంకొకటి Q3 కి ఇచ్చుకున్నాను. Yes, ma'am. సి ఈ పై పార్ట్ కి దిస్ 2 at downward. Okay, next C is given to Q6, NMOS transistor Q6, Q5. Q6 కాదు Q5 అది, అండ్ PMOS Q6. ఓకే, సైడ్ బై సైడ్ ఉన్న దాన్ని ఇచ్చుకున్నాను. And D equal to whatever the input you will be given to the Q7 and other one left with 8. Okay, this is what your connection. So ఇప్పుడు A equal to 0, B equal to 0, C equal to 0, D equal to 0 అంటే 4 ఇన్పుట్స్ కాబట్టి ఎన్ని కాంబినేషన్స్ అండి? 2 power 4. 2 power 4 అంటే ఎన్నండి? 16 కాంబినేషన్స్, అవునా? సో 16 కాంబినేషన్స్ లోని ఒకసారి ఇప్పుడు A equal to 0 ఇచ్చాను, ఏది ఆన్ అయింది? Q2 ఆన్ అయింది, On, ma'am. అలాగా Q1 ఆఫ్ అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ B equal to 0 ఇచ్చాను, Q4 ఏమైంది? ఆన్ అయింది. Q4 ఆన్ అయింది. ఇంకొకటి దేనికి ఇచ్చుకున్నాం? Q3 ఆఫ్ అయింది. Q3 C off. equal to 0, Q6 ఆన్, Q5 ఆఫ్. D equal to 0, Q7 ఆఫ్. Q7 ఆఫ్, Q8 Q8 on. ఆన్. Q8 on. సో ట్రాన్సిస్టర్స్ ఆన్ ఆఫ్ మీకు అర్థమైంది కదా? ఎస్. సో Yes, దిస్ madam. ఇస్ వాట్ యువర్ ట్రూత్ టేబుల్ ఆర్ ఫంక్షన్ టేబుల్. ఓకే, కాంబినేషన్స్ కి ఎలా రాసుకోవాలనేది మీకు 8 ట్రాన్సిస్టర్స్ కి అర్థమైంది కదండి మేడం? ఇంత పెద్ద సర్క్యూట్ లో నాకు ఇన్పుట్స్ ఇవ్వడం తెలుసు, ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అవుతుందో లేదో అర్థమైంది. సో అవుట్పుట్ అనేది డ్రా చేసుకోవడం అంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ A0, B0, C0, D0 ఉంది. సో ఉన్నాయి, బానే ఉంది. నాకు ఇక్కడ ఆన్ అవుతుందో ఆఫ్ అవుతుందో అన్ని వేసేసుకున్నాను, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో తెలియట్లేదు, కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నాను అంటే ఒకసారి ఇలా చూడండి. A equal to 0 ఇచ్చాను, ఏది ఆన్ అయింది? Q1, Q1, ma'am. సారీ Q1 ఆఫ్, Q2 ఆన్. సో ప్లస్ VDD ఇలా డ్రా అయింది. ఓకే, అక్కడ వరకు వచ్చింది. B equal to 0, Q4 కూడా ఆన్ అయింది, అండ్ ఇంకోటి దేనికి ఉంది? Q3 ఇది ఆఫ్ అయింది, అంటే ఇక్కడికి నీకు అవుట్ రావట్లేదు, ప్లస్ VDD ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి ఇక్కడ వరకు వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ B అయిపోయిందా అండి? Yes, ma'am. C అయితే ఏంటి? Q6 ఆన్, Q6 ఆన్, Q5 ఆఫ్, అంటే ఇక్కడ వరకు వచ్చింది అవుట్. ఓకే, నెక్స్ట్ D equal to 0, సో ఏమైంది? Q8 on. Q8 కూడా ఆన్ అయింది. సో ఇక్కడికి క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ కాబట్టి ఓవరాల్ గా ఈ టెర్మినల్ కి మీకు ప్లస్ VDD వస్తుందా రావట్లేదా? వస్తుంది. సో అవుట్పుట్ ఏంటండి? 1. ఇవన్నీ ఓపెన్ అవ్వడం వల్ల ఇవన్నీ గ్రౌండ్ వరకు డిస్కనెక్షన్ ఉంది. సో మీకు అవుట్పుట్ డ్రా అయింది ఇక్కడ. సో 0 0 0 0 కాంబినేషన్ లో ఆన్ లో ఆఫ్ లో అయిపోయిన తర్వాత మీకు వచ్చే అవుట్పుట్ 1 కనిపిస్తుందా మేడం? వాటికి ఇలా చూసుకుని వేసుకోవడం చాలా కష్టం మేడం, సో మేము వదిలేస్తాం ఈ క్వశ్చన్ ఇస్తే గనక అని అనుకుంటే చాలా పెద్ద లాస్ ఏనండి మీకు. సర్క్యూట్ వేసుకుంటారు, సర్క్యూట్ వేసుకున్నాక చిన్ని లాజిక్ చెప్తాను వినండి.
and or invert, and or invert. ఓకే, సో అండ్ ఆర్ ఇన్వర్ట్ కి వచ్చేసరికి మీరు ఏం చెప్పుకుంటున్నాం ఇక్కడ, 2 ఇన్పుట్ 2 వైడ్ అనేసి చెప్పుకుంటున్నాం. 2 వైడ్ 2 ఇన్పుట్ AOI గేట్ కింద రాసుకోవచ్చు అని, అంటే 2 ఇన్పుట్స్ తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, క్యాస్కేడింగ్ లో ఎలా చేసుకోవచ్చు అనేది మనం చూద్దాం. ఓకే, ఓవరాల్ గా 2 లెవెల్స్ లో మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ లెవెల్లో ఏంటంటే 2 AND గేట్స్ తీసుకోవచ్చా, 2 AND గేట్స్ తీసుకోవచ్చా లేదా? ఎస్ మ్యామ్. 2 AND గేట్స్ తీసుకోవచ్చు. ఆ 2 AND గేట్స్ ని అండ్ ఆర్ ఇన్వర్ట్ ఆటలోనే ఉంది. 4 ఓవరాల్ గా నాకు కావాల్సింది ఎంతండి, 4 ఇన్పుట్ కదా. సో 2 ఇన్పుట్స్ NAND తీసుకుంటున్నాను, 2 గేట్స్ తీసుకోవచ్చు. తర్వాత ఏం చేయొచ్చు, ఆర్ ఆపరేషన్ చేయొచ్చు, నెక్స్ట్ నాట్ చేయొచ్చు. సి హియర్, ఇందాక మనం క్యాస్కేడింగ్ చూసాం కదా, 2 ఇన్పుట్ ఆర్, 2 ఇన్పుట్ ఆర్ అని అండ్ ఎవరు మాట్లాడట్లేదు. ఏ గేట్ అండి ఇది? అండ్ మ్యామ్. నాటా? అండ్ మ్యామ్. అండ్ అమ్మా, అండ్ ఆర్ ఇన్వర్ట్. దిస్ ఈస్ వన్ అండ్, దిస్ ఈస్ వన్ అండ్. 2 ఇన్పుట్ అండ్ 2 ఇన్పుట్ అండ్, ఈ రెండింటిని ఆర్ ఆపరేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 4 ఇన్పుట్స్ అనేది అవుతుంది. దాన్ని ఇన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో అండ్ ఆర్ ఇన్వర్ట్. ఆర్ ఇన్వర్ట్ అంటే నార్ వేసుకోవచ్చా, నార్ వేసుకోవచ్చా లేదా? ఎస్ మ్యామ్. ఇప్పుడు చూడండి, నాకు 0-0 కాంబినేషన్స్ చెప్పగలరా మీరు? ఎస్ మ్యామ్. 0-0 కాంబినేషన్ అంటే మనం అవుట్పుట్ డ్రా చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఎలాగ ట్రూత్ టేబుల్ ఆర్ ఫంక్షన్ టేబుల్ వేసుకోవచ్చు. 0-0 ఏమవుతుంది, అండ్ ఆపరేషన్ 0 0-0 0 0-0 కాంబినేషన్ లో నార్ ఆపరేషన్ ఏంటండి 0-0 కి? 1 మ్యామ్. 1. సో Z equal to 1. నెక్స్ట్ 0-0-0-1 ఏమవుతుంది, 0 ఇక్కడ 0 వస్తుంది. 0-1 అంటే అండ్ ఏంటండి 0. 0 మ్యామ్. సో 0 వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, Z equal to 1. ఎస్ మ్యామ్. అర్థమవుతుందా? సో 1-1-1-1 తీసుకుందాం, సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. 1-1. సో 1-1 అంటే అండ్ కి ఏం వస్తుంది, 1 మ్యామ్. 1 వస్తుంది. CD ఏం వస్తుంది, 1 మ్యామ్. ఇక్కడ కూడా 1 ఇన్పుట్ ఇచ్చాను. 1-1 ఆర్ ఆపరేషన్, 0 1-1 ఆర్ ఆపరేషన్ ఏంటి, 0 మ్యామ్. ఆర్ ఆర్ మ్యామ్. ఆర్ 1 చేసామంటే 1-1 కి 1 కదా. ఎస్ మ్యామ్. 1 ఎస్ మ్యామ్. దాన్ని ఇన్వర్ట్ చేస్తే, 1 ని ఇన్వర్ట్ చేస్తే అంటే చాలా మంది అర్థం కావట్లేదు మేడం అనుకుంటే కనుక ఆర్ ఉంటాయి కదా. 1-1 ఆర్ ఈస్ 1. దాన్ని 1 ని ఇన్వర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 0 మేడం. 0. ఆల్ వన్స్ యూ విల్ బి 0. అవునా? సో ఇప్పుడు వేయగలరా, ఈజీగా డ్రా చేయగలరా? ఎస్ మేడం. క్లియర్, క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఎస్ ఎస్ మ్యామ్. క్వశ్చన్ ఇస్తే వదిలేస్తారా, రాస్తారా? రాసేస్తా మేడం వెంటనే. రాసిస్తారమ్మా, అసైన్మెంట్ రాత్రి కనలేండి. సో అండ్ ఆర్ ఇన్వర్ట్. ఓకే, సో ఇలాగే ఆర్ అండ్ ఇన్వర్ట్ ఉంటుందండి, ఆర్ అండ్ ఇన్వర్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ ద సెషన్, టుడే సెషన్. ఓకే, I hope it is clear for everyone. Yes, ma'am. మేడం. Yes, ma'am. Anyone having any doubts? No, ma'am. ఎస్ మేడం. Yes, ma'am. For what doubts? Or for clear? ఫ్యాన్ ఇన్పుట్ ఉంది కదా ఇప్పుడు, ఏంటమ్మా? ఫ్యాన్ ఇన్ టాపిక్ ఉంది కదా, ఫ్యాన్ ఇన్ టాపిక్ లో నాండ్ గేట్స్ కి ఈక్వల్ టు 6 అని చెప్పారు కదా. యా, ఇప్పుడు మన ఒక గేట్ తీసుకున్న 2 ఇన్పుట్సే కదా. క్యాస్కేడ్ చేసుకున్నప్పుడు క్యాస్కేడింగ్ ఎందుకు చేసుకుంటున్నాము? క్యాస్కేడింగ్ నార్మల్ గా మనకి 2 ఇన్పుట్ NAND గేట్ తెలుసు, ఓకేనా.
ఇప్పుడు క్యాస్కేడింగ్ ఎందుకు చేసుకుంటున్నాను, నాకు ఫ్యాన్ ఇన్ అనేది లోవర్ ఆన్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల ఇంత అని ఫిక్స్ అయిపోయి ఇది చేసినప్పుడు, సో దాని పెర్ఫార్మెన్స్ దానికి ఉన్న ఇన్పుట్స్ ని పెంచుకోవాలి అంటే క్యాస్కేడింగ్ ప్రాసెస్ లోనే పెంచుకోవాలి. ఓకే 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 మేడం. ఒకవేళ మనకి 6A కావాలి అనుకుంటే డైరెక్ట్ తీసుకోవచ్చా? 6 ఇన్పుట్స్ వరకు నువ్వు డైరెక్ట్ గా తీసుకోవచ్చు. నాకు 8 ఇన్పుట్ ది కావాలంటే ఇంటర్నల్ గా స్ట్రక్చర్ అది అని చెప్తున్నాను. ఓకే సపోజ్ ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నావమ్మా, నువ్వు ఉన్నావు ఆల్రెడీ నోట్స్ రాసేసావు. ఓకేనా? సో పర్టికులర్ గా ఒక అసైన్మెంట్ ఇచ్చాను, ఆ అసైన్మెంట్ కంప్లీట్ చేసేసావు. ఓకే సపోజ్ అందులో నీకు మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే ఏదో ఒక కంటెంట్ మర్చిపోయావు, ఒక పారాగ్రాఫ్ మర్చిపోయావు. సో ఏం చేస్తావు? మళ్ళీ యాడ్ చేసుకుంటాము. యాడ్ చేసుకుంటావా, అది చింపేసి కొత్తది రాస్తావా? చింపేసి కొత్తగా రాస్తాం. స్పేస్ ఉంటే యాడ్ చేస్తాం, లేకపోతే చింపేసి కొత్తగా రాస్తాము. స్పేస్ ఉంటే యాడ్ చేస్తావు, పోతే యూ హ్యావ్ టు గో విత్ స్టార్టింగ్ ప్రాసెస్, రైట్? ఎస్ మేడం. అవునా కదా? సో ఇప్పుడు నాకు 8 ఇన్పుట్ నాండ్ గేట్ అనేది నేను డెవలప్ చేసుకోవడానికి నాకు స్కోప్ ఉంది. ఇన్పుట్ నాండ్ గేట్స్ తీసుకుని ఆ 2 ఇన్పుట్ నాండ్ గేట్స్ ని క్యాస్కేడ్ చేసుకుంటే 8 ఇన్పుట్ అనేది వస్తుంది. ఓకే సపోజ్ నీకున్న పర్టికులర్ ఆ పేజ్ లో కొంత పార్ట్ మాత్రమే నువ్వు సరిపెట్టగలవు అన్నప్పుడు ఏం చేస్తావు? అంతవరకు రాసేస్తాము. అంతవరకు రాస్తావా? నీ రైటింగ్ ఆర్ లెటర్ సైజ్ తగ్గించి రాస్తావా? నాకు ఏది మిస్ అవ్వకూడదు అన్నప్పుడు తగ్గించి రాస్తావు. నువ్వు ఏం చేస్తావు? కన్సైజ్ చేసుకుని రాస్తావు. అవునా? కంప్రెషన్ చేసేస్తాం మొత్తం. అదే కన్సైజ్ చేసి రాస్తావు. అవునా కాదా? సో నీకున్న ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఏదైతే నీకు ఫీజిబిలిటీస్ ఉన్నాయో అందులో నువ్వు అడ్జస్ట్ చేసి రాస్తున్నావు. ఇక్కడ మనం చేసే ప్రాసెస్ కూడా అదే. నాకు 8 ఇన్పుట్ నాండ్ గేట్ అనేది నేను డెవలప్ చేయగలను, కానీ లిమిటేజ్ వచ్చి యాడర్ ఆన్ రెసిస్టెన్స్ ఇది అవ్వడం వల్ల, లోవర్ ఆన్ రెసిస్టెన్స్ ఉండడం వల్ల మ్యాక్స్ ఫ్యాన్ ఇన్ 6 అయినప్పుడు నేను ఇంటర్నల్ గా దాని స్ట్రక్చర్ ని ఇంకొక 4 ఇన్పుట్ తీసుకోవచ్చు కదా, 4 ఇన్పుట్ నాండ్ గేట్స్ తీసుకుని 8 ఇన్పుట్ నాండ్ గేట్ అనేది డెవలప్ చేసుకుంటున్నాను నేను. ఓకే క్లియర్? ఓకే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టే ఫ్యాన్ ఇన్ లో 6 దాకా తీసుకొచ్చారు మేడం లిమిట్స్. ఒక నాండ్ గేట్ తీసుకోవచ్చు కదా, 6+2 తీసుకోవచ్చు. మనం 4x4 చేసుకోవాలా? 6-2 తీసుకోవచ్చు కదా అని అడుగుతున్నావా? ఎస్ మేడం. స్టార్టింగ్ మనం ఏం చెప్పాం? నంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ దట్ ఏ గేట్ కెన్ హ్యావ్ ఇన్ పర్టికులర్ లాజిక్ ఫ్యామిలీ. సో ఒక సర్క్యూట్ లో నువ్వు ఒక కనెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు నాకు 2 సైమల్టేనియస్ గా ఉన్న వాళ్ళని, అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ జనరల్ గా చెప్పాలి అంటే ఒక బుల్లక్ కార్డ్ తీసుకున్నారండి. ఓకేనా? ఒక ఎద్దు ఫాస్ట్ గా పరిగెడుతుంది, ఒకటి స్లోగా ఉంది, అంటే ఓల్డ్ అనుకోండి. ఓకే అంటే ఒక దాని నుంచి వచ్చే నాకు వర్కౌట్ బాగుంది, దాని నుంచి వచ్చే అవుట్కమ్ బాగుంది, ఇంకొకటి చాలా స్లోగా ఉంది. సో అప్పుడు నీకు ఆ బండి ఎలా వెళ్తుంది? ఫాస్ట్ గా వెళ్తుందా, స్లోగా వెళ్తుందా? ఎలా వెళ్తుంది? స్లోగా వెళ్తుంది. అంటే నీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఏమైంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంక్రీజ్ అయిందా, డిక్రీజ్ అయిందా? డిక్రీజ్ అయింది. మరి ఇప్పుడు ఇది స్లోగా వెళ్ళడం వల్ల ఫాస్ట్ గా వర్క్ చేసేది ఏమైంది? అది కూడా స్లోగా వెళ్ళిపోతుంది. అయిపోయింది. అదే 2 సమానంగా ఉన్నాయి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఓకే ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. ఓకే ఇప్పుడు నేను 4 ఇన్పుట్, సపోజ్ 6 ఇన్పుట్ నాండ్ గేట్ తీసుకుంటాను మేడం, 2 ఇన్పుట్ తీసుకుంటానని చెప్తున్నావు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు వరకు మనం చూసిన సింబల్స్ లో సి హియర్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఇదండి. ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఇది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నాకు ఇది 4 ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నాను, అదే కాంబినేషన్స్ లో నాకు వచ్చినాయి కాబట్టి ఇలా సర్క్యూట్ డెవలప్ చేశాను. వెల్ అండ్ గుడ్. ఇప్పుడు నేను 6 ఇన్పుట్ ఒకటి తీసుకున్నాను, 2 ఇన్పుట్ ఒకటి తీసుకున్నాను. క్యాస్కేడింగ్ లో ఎలా చేసుకుంటాను చెప్పండి? సేమ్ టైప్ ఆఫ్ లాజిక్ ఫ్యామిలీకి రాదు కదా. లాజిక్ ఫ్యామిలీ అది 6 ఇన్పుట్ వేరు, ఇది 2 ఇన్పుట్ వేరు. సో అప్పుడు ఎలా తీసుకుంటాను నేను? ఏమైపోయింది నీకు? మొత్తం కొలాప్స్ అయిపోయింది. గేట్స్ పెరిగిపోయింది.
సో ఏమవుతుంది, ఏరియా పెరిగిపోతుంది. సో పర్ఫార్మెన్స్ ఏమవుతుంది, తగ్గిపోతుంది. పవర్ కన్సంప్షన్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. దెన్ వాట్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ దట్? ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ వై వీ హ్యాడ్ టేకెన్ లైక్ దట్? ఎస్ మేడం. 0 కాంబినేషన్ అంటే మనం ఎందుకు అలా తీసుకున్నాం అంటే మీకు మీరు ఈజీగా డ్రా చేసుకోవడానికి అవుట్పుట్ ఈజీగా మీరు రాయడానికి వీలుగా ఈ క్యాస్కేడింగ్ సర్క్యూట్ తీసుకొని మీరు అవుట్పుట్ రాయొచ్చు. ఓకే ఓకే, అండ్ ఆర్ ఇన్వర్ట్. అర్థమైందండి? అర్థమైంది మేడం. ఇన్ కేస్ ఫ్యాన్ ఇన్ 6 కదా, మనం 4 కావాలంటే ఎలా పాసిబుల్ అయింది? ఫ్యాన్ ఇన్ అవుట్పుట్ నాండ్ 6 గెట్స్ మేడం. maximum fan in is 6. 6 బిలియన్ తీసుకోవచ్చా మనం? ఇప్పుడు కాదమ్మా, ఇప్పుడు చూడండి, నేను 2 ఇన్పుట్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ. ఓకేనా? 2 ఇన్పుట్ మీరు అక్కడ మీకు 8 ఇన్పుట్ కావాలన్నప్పుడు ఏం చెప్పాను? మామూలుగా 4 ఇన్పుట్ వరకు ఉంది కదా. ఉంది. మరి అర్థమైందా నీకు? అర్థమైంది మేడం. మాక్సిమం నాకు 6 ఇన్పుట్ వరకు ఉన్నదండి చిప్పు. అంటే నాకు 4 ఎందుకు అవైలబిలిటీలో లేదు? ఉంది కదా. ఐదర్ 2 పిన్ ఉంటుంది, 4 పిన్ ఉంటుంది. ఉందా లేదా? ఉంది మేడం. మనం చూసింది అయితే ఇది కదా. ఎస్ మేడం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ మేడం. క్లియర్ ఆర్ నాట్? క్లియర్ అండి మేడం. Okay. Anyone else? No, ma'am. Or shall I end the session? What Ravi Kumar? No, ma'am. End చేయొద్దంటున్నారా, ఎండ్ చేయమంటున్నారా? Okay. Thank you all. Thank you, ma'am. Happy Vinayak Chaturthi in advance.